नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार साल 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति तय कर दी है। यूक्रेन तो विद्यार्थियों की वापसी में मदद लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों में विशेष दूत वजों जाणगे। कैबिनेट ਸਕੱਤਰ ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को कढ़न संबंधी यत्नां बारे सूबिया के मुख्य ਸਕੱਤਰਾਂ नाल कीती गलबात। केंद्रीय यूनिवर्सिटी पंजाब के 13वें स्थापना दिवस मौके करवाए गए 8 दिना समागम का अज होया समापन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति तय कर दी है। गति शक्ति योजना और बजट में शामिल प्रावधानों बारे अज एक वैबीनार को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे ते आधारित विकास नाल देश का अर्थचारा होर मजबूत होगा ते रोजगार के नवे मौके पैदा होंगे। इस वैबीनार का आयोजन वणज ते सनत मंत्रालय ने किया। इसका विषय जल्द आर्थिक विकास लिए तालमेल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास लिए वड्डे पद्धर ते काम कर रही है, जिस विच गति शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने दस्सिया कि साल 2013-14 में पूंजीगत खर्च 1,75,000 करोड़ रुपए से, जबकि साल 2022-23 ही इस विच 4 गुणा वाधा किया गया है और हुण यह 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय शाह मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, ऑप्टिकल फाइबर और नव्याउणयोग ऊर्जा वर्गे ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों की पूंजीकारी विच वाधा किया है। पीएम गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सुधारता है। यूक्रेन संकट को वेखदियां 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण की मुहिम नाल संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद लिए यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों का दौरा करेंगे। ये मंत्री भारत के विशेष दूत वजों जाणगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा ते जनरल वीके सिंह पोलैंड जाणगे। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे ते एक उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी की। सूत्रों मुताबक 2 घंटे तक चले इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा यकीनी बनाना और उन्होंने वापस लियाउणा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूत्रों ने यह भी दस्सिया है कि भारतीयों को यूक्रेन तो कढ़ण लई यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों नाल सहयोग वधाउण ते भी मीटिंग में चर्चा हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सकੱਤਰ हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हदायत ते अज कैबिनेट सकੱਤਰ ने सूबिया के मुख्य ਸਕੱਤਰਾਂ नाल गलबात की। उन्होंने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों समेत भारतीय नागरिकों को लियाउण बारे केंद्र सरकार वालों किए जा रहे यत्नां की जानकारी दी। कैबिनेट सकੱਤਰ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर फंसे हुए विद्यार्थियों के परिवारों नाल संपर्क करन और उन्हां तों जानकारी हासिल करन। विदेश मंत्रालय ने कल यूक्रेन और रूस के राजदूतों नाल अलग-अलग मीटिंग की ते यूक्रेन में भारतीय नागरिकों खास तौर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा को लैके डूंघी चिंता का इजहार किया। विदेश सकੱਤਰ हर्षवर्धन श्रृंगला ने पत्रकारों को दस्सिया कि दोहां राजदूतों को भारतीय विद्यार्थियों वाले इलाके की जानकारी दी गई है ताकि उन्हां की सुरक्षा यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि दोहां राजदूतों ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा लिए हर संभव कदम चुकने का भरोसा दिता है।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। उन्हें कहा कि यूक्रेन में फसे भारतीयों की मदद लिए एक विशेष ट्विटर हैंडल @ऑफ गंगा जारी किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोग अपनी गल रख सकते हैं। यूक्रेन तो विद्यार्थियों समेत भारतीय नागरिकों को लियाउण का सिलसिला ऑपरेशन गंगा तहत वड्डे पद्धर ते जारी है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के कई विद्यार्थी भी उत्थे फसे हुए हैं, जिन्होंने लियाउण के यतन चल रहे हैं। इन्हां विचों कुछ विद्यार्थी वापस भी आए हैं, जिस नाल इन्हां दे मापिਆਂ ਦੇ चेहरे ते खुशी साफ वेखी जा सकती है। मानसा के मुस्कान सिंगला ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜਿੰਦਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਤਰ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਕੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਊਂਡ। 5 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਪਲੇਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਰਕਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲਸ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਹਾਂਸ ਤੇ ਦੋਨਾਤਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਿਨ ਹੈ, ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਸੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 28 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਮਰਸੈਟ ਲਾਈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵਗਠਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਅਤੇ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਬੰਬਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫॉर ਓਲਡ ਸੇਕ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਵਿਦਾਈ ਧੁਨ ਆਊਲਡ ਲੈਂਗ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1950 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 1957 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਜਣ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰਚੇ ਬਸੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਸੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1858 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੀਮ ਨਾਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਮਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੀਲ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਸੁਰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੀਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ 1859 ਨੂੰ ਸਲੋਦਾ ਨੇੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 28 ਫਰਵਰੀ 1859 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ EVMs ਨੂੰ 3 ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM VVPAT ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 8 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਮੇਟਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਮੁਹਾਰ, ਆਲਮਗੜ੍ਹ, ਸੈਦਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਜੀਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਨਪਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੂਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ RK ਜਰੰਗਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।